الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم أثبنا من محض فضلك على ما قرأناه من قرآنك العظيم ما صليناه ما سلمنا على حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن توصل ثواب قراءتنا وصلواتنا وسلامنا مقبولة مرضية طيبة تحفة منا أولا إلى حضرة سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات روح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والعظماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم خاصة من إلى حضرات روح أساتذتنا وأساتذتنا مشايخنا كلهم يا رب العالمين. اللهم لا سيما إلى هذا شيخنا ملاذنا لا نفسيا ولي الله المدعو قدس الله سره اللذيذ. اللهم وإلى حضرات سائر خواص عبادك يا رب العالمين وإلى حضرة سيدنا معزم الغضوب رضي الله تعالى عنه وسائر من الأنبياء والصالحين في هذه السلطنة يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات أهل الخير والصلاح كلهم يا رب العالمين. اللهم زدهم تعظيما وتشريفا وتكريما يا الله. اللهم احفظ علينا وعلى والدينا وعلى من تألقوا بنا وعلى من نصانا بالدعاء من فيوضاتهم وأسرارهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا سيما في درسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم بحقهم موصول بلغنا ثواب قراءتنا بركة دعائنا إلى حضرات أمهاتنا آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولسائر من تقلقوا بنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن انتفعنا بعلومهم يا رب العالمين. റഹ്മാനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ വേദി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഖുർആന് ധാരാളം പഠിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിന്റെ അഹ്ലികാരായി ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അപ്പം കയറിയവരൊക്കെ കയറാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ചർച്ച, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ അസ്മാകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ തഫ്സീർ നമ്മൾ ആരംഭിച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഫാത്തിഹ ആണെങ്കിലും മറ്റേത് ഖുർആന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ അഊദ് ഓതൽ സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അഊദ് ഓതുമ്പോ അഊദ് ഓതുന്നതിന് അഊദ് ശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു ഭാഗമല്ല, ഖുർആനിലെ ഒരു ആയത്തല്ല. എന്നാൽ ഓതുന്ന ആൾ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം എന്നിങ്ങനെ അഊദ് ഓതലാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അഊദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്തിആത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വായിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അഊദുബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീമിന്റെ മഹത്വം പറയുമ്പോൾ അഊദുബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം മഹാനായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് മനുഷ്യരുണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ സ്വഭാവമായ ദേഷ്യം, ആ ദേഷ്യത്തെ, കോപത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു ആയുധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മന്ത്രമാണ് അഊദു എന്നുള്ളത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു തരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അഊദു ഓതിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ആ കോപം കെട്ടുപോകുന്നതാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അപ്പോ കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ അഊദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഖുർത്തുബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 12ഓളം മസ്അലകൾ പറഞ്ഞു. അത് കുറെ മസ്അലകൾ വായിച്ചു. അതിൽപ്പെട്ട വേറെ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോപത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കളയാൻ പറ്റുന്ന വലിയ മരുന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ വറവാ മുസ്ലിമൻ ഐളൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അബിൽ ആസ് സഖഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അബിൽ ആസ് സഖഫി എന്ന മഹാനായ സ്വഹാബിവര്യൻ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, അന്നഹു അത്തൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മഹാനുഭാവൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി എത്തി. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം പറയാണ്. എന്താ? ഫഖാല, പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാനായ പ്രവാചകരെ, ഇന്ന ശൈത്താന ഖദ് ഹാല ബൈനി വബൈന സ്വലാത്തി, നിശ്ചയം പിശാച് എനിക്കും എന്റെ നിസ്കാരത്തിനെ മറയായി വരുന്നു. നിസ്കാരത്തിന് എനിക്ക് വലിയ ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കുന്ന പിശാച്. വഖിറാഅത്തി യൽബസുഹാ അലയ്യ, എന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഓത്തൊക്കെ ആകെ തെറ്റിപ്പോകുന്നു. ഓതാൻ നിന്നാൽ ആകെ ഇൽത്തിബാസ് ആവുകയാണ്. എന്താണ് ഓതിയത്, നീ ഏതാണ് ഓതാനുള്ളത്, അവർ ഓതി വരുന്ന ഭാഗം കിട്ടാതാകുന്നു. ഇങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിലെ ഖുർആാനോത്തിന് വല്ലാത്ത ഇടങ്ങേറി പിശാച് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അബിൽ സഖഫി റളിയല്ലാഹു തആല പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ ഫഖാല ലഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ദാലിക ശൈത്താൻ, അത് ശൈത്താനാണ്. നാവന്ന് ഇടങ്ങേറാക്കുന്ന ശൈത്താൻ, ദാക ശൈത്താൻ, അത് ശൈത്താനാണ്. യുഖാൽ ലഹു, ആ ശൈത്താന്റെ പേര് പറയപ്പെടും ഖൻസബ്. ഖൻസബ് എന്ന് പേര് പറയുന്ന ശൈത്താനാണ്. ഖൻസബ് എന്നും വായിക്കാം, ഖിൻസബ് എന്നും വായിക്കാം, രണ്ട് രീതിയിലും വായനയുണ്ട്. അപ്പൊ ഖൻസബ് അല്ലെ ഖിൻസബ് എന്ന് പറയുന്ന ശൈത്താനാണ് മോനെ അത്. ഫൈദാ അഹ്സസ്തഹു, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് വേണം? ഫൈദാ അഹ്സസ്തഹു, നിനക്ക് അത് അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ, അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഓതാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഇടങ്ങേറാക്കി ശൈത്താൻ നിന്നെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ശൈത്താൻ നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്താൽ ഫതഅവ്വദ് ബില്ലാഹി മിൻഹു, അപ്പൊ നീ എന്ത് വേണം? ആ പിശാചിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ തേടണം, അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കണം. അപ്പോ ശൈത്താനെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിച്ചിട്ട് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ചെല്ലാനും, വത്ഫൽ അൻ നസാരിക, നിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് നീ തുപ്പണം, സലാസൻ, 3 തവണ. തഫല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? സാധാരണ തുപ്പലല്ല, ചെറിയ ഉമിനീരിന്റെ ചെറിയ അംശങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഊതുന്നതിനാണ്. വെറും സാധാരണ ഊതലാണ് നഫ്ഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് തുപ്പുനീരിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ലാത്ത ഊതലിന് നഫ്ഖ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രയോഗിച്ച തഫ്ല് എന്നാണ്. ബസഖ എന്നൊക്കെയാണ് ശരിയായ തുപ്പല് പറയുക, കഫം തുപ്പല്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, നേരിയ ഉമിനീരിന്റെ അംശമുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നീ തുപ്പണം. സലാസ, 3 തവണ നിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് തുപ്പുകയും വേണം. അങ്ങനെ ശൈത്താനോട് കാവലിന് ചോദിച്ചിട്ട് നീ അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് തുപ്പിയാൽ അത് വലിയ പരിഹാരമാണ്. കാല, മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അബിൽ സഖഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ഫഅൽതു, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച മാതിരി ഞാൻ ചെയ്തു. അപ്പോഴോ ഫഅദ്ഹബല്ലാഹു അന്നി, അള്ളാഹു എനിക്കത് പൊക്കി നൽകി. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പിശാചിനെ തൊട്ട് പൊക്കിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ അവന്റെ ശർറ് എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോ ശൈത്താനെ തൊട്ട് കാവലിന് ചോദിക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നിസ്കാരത്തിലെ ഓതലിനെ വസ്വാസാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ശൈത്താന്റെ പേര് ഖൻസബ് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഖിൻസബ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിൽ നമുക്കും എന്താണ്, അങ്ങനെ ഇടങ്ങേറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ്. നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ തുപ്പല് പറ്റൂല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിസ്കാരത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആവശ്യം കൂടാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൽ പോലും കറാഹത്താണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ആവശ്യമാണ്. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങേറാകുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് തിരിയാം, ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് അല്പം തല തിരിച്ചുകൊണ്ട്, മൊത്തം തിരിയലല്ല, തല മാത്രം അല്പം തിരിച്ചുകൊണ്ട്, അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അല്പം തല തിരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട്
വളരെ നേർമയായ രീതിയിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ തുപ്പാം. ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ കാറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാം, ഉമിനീരിലൂടെ കാറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാം. അത് പരിഹാരമാണ് അങ്ങനെ ആ വസ്വാസുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് മഹാനായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഖുർത്തുബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ശൈത്താനത്തിന്റെ കാവലിന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് ആ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അബൂദാവൂദ് അൻ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബൂദാവൂദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദാ സാഫറ ഫഅഖ്ബല അലൈഹി അൽ-ലൈൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാത്ര പോകുമ്പോൾ, അവിടുന്ന് യാത്രയിലാകുമ്പോൾ രാവ് മുന്നിട്ട് വന്നാൽ, രാത്രി മുന്നിട്ട് വന്നാൽ, യാത്രയിടയിൽ രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കാല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയും, യാ അർദു റബ്ബി വ റബ്ബുക്കല്ലാഹ് അഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശർരിക വ ശർരി മാ ഫീക വ ശർരി മാ ഖലഖ ഫീക വ മിൻ ശർരി മാ യദിബ്ബു അലൈക വ അഊദു ബില്ലാഹി മിൻ അസദിൻ വ ഉസൂദ് വ മിൻ ഹയ്യതി വൽ അഖറബി മിൻ സാകിനിൽ ബലദി വ വാലിദിൻ വമാ വലദ്. അപ്പൊ യാത്ര പോകുമ്പോ ഏത് നാട്ടിൽ ചെന്നാലും, ഏത് ഭൂമി ഇറങ്ങിയാലും, ഏത് സ്ഥലത്തെത്തിയാലും അവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്വർണ്ണങ്ങളെ തൊട്ടും കാവലിന് ചോദിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് പരമസ്വരതാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അഴൂതുവിന്റെ പിശാചിനെ തൊട്ട് കാവലിന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ വേറൊരു ശൈലിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു വിശദമായി പറഞ്ഞു, യാ അർദു റബ്ബി വ റബ്ബുക്കല്ലാഹ് അഊദു ബില്ലാഹി, ഓ ഭൂമി, നീ റബ്ബ്, എന്റെ റബ്ബും നിന്റെ റബ്ബും അള്ളാഹു ആണ്. ആ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു, മിൻ ശർരിക, നിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന്, വ ശർരി മാ ഫീക, നിന്നിലുള്ള ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന്, വ ശർരി മാ ഖലഖ ഫീക, അള്ളാഹു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എന്തെല്ലാം ശർറുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന്, മിൻ ശർരി മാ യദിബ്ബു അലൈക, നിന്റെ മേലെ എഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ധാരാളം വസ്തുക്കള് നടന്നു വരുന്ന ദാബത്ത് നടക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മൃഗമാണല്ലോ, മൃഗങ്ങൾ. അപ്പൊ നടന്നു പോകുക, നാലുകാലം നടക്കുന്ന സാധനത്തിന് ദാബത്ത് എന്ന് പറയുക. ആ ദാബത്തുകളുടെ ഏതെല്ലാം തരം ദാബത്തുകൾ അതിന്റെ ശ്രമം തൊട്ടും വഅഊദു ബില്ലാഹി, ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് കാവല് ചോദിക്കുന്നു, മിൻ അസദ്, അക്കാലത്ത് യാത്ര എന്താണ്, അസദിനെ, നരികളെ, സിംഹത്തെയൊക്കെ പേടിയുണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. അങ്ങനത്തെ അസദുകൾ തൊട്ടും ഉസൂദ്, സൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കറുത്ത രൂപം പ്രാപിച്ച അങ്ങേയറ്റം നല്ല കറുപ്പ് ബാധിച്ച ജീവികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ്, കരിമ്പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ജീവികളിൽ നിന്നും, മമിനൽ ഹയ്യത്തി, പാമ്പുകളിൽ നിന്നും, വല്ലക്കറബി, തേളിൽ നിന്നും, മമിൻ സാക്കിനിൽ ബലദി, നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും, താമസിക്കുന്നവരെ ഷറിൽ നിന്നും, വാലിദിൻ മവാലത്, അവർ ജന്മം കൊടുത്ത്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ഷറുകളെ തൊട്ടും അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ കാവലിന് ചോദിക്കുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാത്രാവേളയിൽ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നീണ്ടൊരു ദിക്റാണ്, വളരെ ഫലവത്തായ ദിക്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റിവായത്ത്, വറവത്ത് ഖൗല ബിൻത് ഹകീം, ഈ റിവായത്താണ് കാര്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ കാരണം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വീണ്ടും നമ്മൾ അവധി പറയാൻ തന്നെ കാരണം, നമ്മുടെ ക്ലാസ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ ഒരു ദിക്റിനെ ചുരുങ്ങി പഠിക്കുകയും അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. വറവത്ത് ഖൗല ബിൻത് ഹകീം, ഖൗലത്ത് ബിൻത് ഹകീം എന്ന മഹദി അവിടുന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഖാലത്ത്, മഹദി പറഞ്ഞു, സമീഅതു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഖൂൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? മൻ നസല മൻസിലൻ, ഒരാളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി വാഹനം ഇറങ്ങിയാൽ, യാത്ര പോകുമ്പോ, സലാലയ്ക്ക് പോകുമ്പോ പിന്നെ ഹൈമേ ഇറങ്ങിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറം ദുഃഖത്തിറങ്ങി അവിടെ പിന്നെ വേറെ റിസൂത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ, ഇങ്ങനെ ഏത് യാത്ര, നാട്ടിലാകട്ടെ എവിടെയാകട്ടെ, എപ്പോ യാത്ര പോകുമ്പോ, അതിന് വിശ്രമ കാലത്ത് മാത്രമല്ല ഇക്കാലത്തും ഒക്കെ ബാധകമാണ്. അങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയാൽ, സുമ്മ ഖാല, പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു, അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്, അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ, വളരെ ഫലവത്തായ ദിക്റാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ താമ്മാത്തായ കലിമാത്തുകളോട് ഞാൻ കാവലിന് ചോദിക്കുന്നു, മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്, അവൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളെ തൊട്ട് ഞാൻ കാവലിന് ചോദിക്കുന്നു. അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാത്ത ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ല. ഏത് ഷർറാണെങ്കിലും, പിശാചിന്റെ ഷർറാകട്ടെ, ജിന്നുകളുടെ ഷർറാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളുടെ ഷർറാകട്ടെ, എല്ലാത്തരം ഷർറുകളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു നിന്റെ കലിമാത്തു താമ്മാത്തിനോട് ഞാൻ കാവലിന് ചോദിക്കുന്നു. അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തഫ്സീർ കബീറിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഇസ്തിആദത്തിന്റെ എവിടെയാണ് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഈ ദിക്ർ പറഞ്ഞതും, ഈ ദിക്റിന്റെ അർത്ഥം, ഈ അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മാത്ത്, കലിമാത്തു താമ്മാത്ത് എന്നാൽ എന്താണ്? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹുവിനോടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹുവിന്റെ താമ്മാത്തായ കലിമാത്തുകൾ, അതിനോട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു. അവിടെ ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു,
അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൽ അർവാഹുൽ ആലിയ അൽ മുഖദ്ദസ, പരിശുദ്ധമായ അർവാഹുകളാണ്. ആരാ പറയുന്നത്, ആരാ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? ലോകത്തെ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായ വലിയ ബുദ്ധിമാനായ മുഫസ്സിർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം തഫ്സീർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഖ്റുദ്ദീൻ റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ ചർച്ച ചെയ്താണ്. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, മഹാന്മാർ അവിടുന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അൽ അർവാഹുൽ മുഖദ്ദസ അൽ ആലിയ, പരിശുദ്ധമായ ഉന്നതരായ അർവാഹുകളാണ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ അർവാഹുകൾക്ക് പലതിനും കഴിയും. അർവാഹിന് വലിയ പവർ അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഇസ്തിഗാസയുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം. എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ കാവൽ ചോദിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനം അതാണ്. ഏത് മഹാനായാലും മരണപ്പെട്ടുപോയ ആ മഹാന്റെ ബോഡി നമുക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശൈഖ് ജലായത്തങ്ങളാകട്ടെ ബദരീങ്ങളാകട്ടെ, അവരെ ആരെയും ശരീരമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവരോടെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് അർവാഹിയായ റൂഹിയായ സഹായമാണ്. റൂഹിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ അർവാഹുകൾക്ക് പലതും കഴിയും. അപ്പൊ അർവാഹുകൾ അവിടെ ഇത് അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ താമ്മാത്തായ കലിമാത്തുകൾ, ആ കലിമാത്തിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതിന് പലതിനെയും തടുക്കാൻ, പല സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്നു, ഒരു യാത്ര പോയിട്ട് എവിടെ എത്തിയിട്ടും അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ ലം യദുർറഹു ശൈഉൻ ഹത്താ യർതഹില. ലം യദുർറഹു ശൈഉൻ, അവനെ പിന്നെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. ഹത്താ യർതഹില, അവൻ ആ നാട്ടിൽ പിന്നെ വണ്ടി കയറുന്നവരെ, അവിടുന്ന് പിന്നെ അവൻ യാത്രയാകുന്നത് വരെ ആ നാട്ടിലെ ഒരു സംഗതിക്ക് അവൻ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രമാത്രം പവർഫുള്ളായ ദിക്റാണ്, വലിയ ശക്തമായ കാവൽ തേടലാണ്. അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ എന്ന ദിക്ർ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചെല്ലുന്നവരാണ്. ആരെങ്കിലും മറന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ശൈലിയായി കൊണ്ടുവരാം. നമ്മൾ എവിടെ പോയി, എവിടെ ബസ് ഇറങ്ങിയാലും, എവിടെ വാഹനം ഇറങ്ങിയാലും, എപ്പോ മസ്കത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയാലും, എപ്പോ ഇനി കോഴിക്കോടോ കാലിക്കട്ടോ പോയിട്ട് കോഴിക്കോടോ കൊച്ചിയിലോ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയാൽ അപ്പോഴൊക്കെ ചെല്ലേണ്ട ദിക്റാണ് അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ. ഏത് നാട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടാണെങ്കിലും അന്യനാടാണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ, വാഹനം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെല്ലൽ ശക്തിയായ സുന്നത്തുള്ള ദിക്റാണ് അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ. എല്ലാ ദിവസവും സുബഹിക്ക് ശേഷം നല്ല സുന്നത്തായ ദിക്റാണ് അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ. അപ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് എല്ലാ ശർറുകളും കാവലിനെ ചോദിക്കുന്ന ശൈലി. അപ്പോ അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അത് പറയാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പാഠം വായിക്കാൻ കാരണം, അപ്പൊ അഖ്റജഹുൽ മുവത്ത മുസ്ലിം തിർമിദി, ഇമാം മുവത്തയും ഇമാം മുസ്ലിം ഇമാം തിർമിദി എല്ലാം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖൗല ബിൻത് ഹകീം അവിടുന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മാത്തി എന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത, അതിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇസ്തിആദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ചർച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഖുർത്തുബി അൽ ആശറ 10ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, ഷൈത്താൻ എന്ന വാക്ക് വാഹിദുൻ, അത് ഏകവചനാണ്. ഷൈത്താൻ ജിന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഷൈത്താൻ, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ ജിന്ന് വർഗത്തിൽ പിഴച്ച അവനെ ഷൈത്താൻ എന്ന പേര്, അത് സിംഗുലർ പ്രയോഗമാണ്. അതിന്റെ പ്ലൂറലാണ് ഷയാത്തീൻ. വാഹിദ് ഷയാത്തീൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പ്ലൂറൽ, അതിന്റെ ബഹുവചനം. അല്ല തക്സീരി, ജമ്മു മുക്കസ്റാണ്. ഷൈത്താൻ എന്നതിന്റെ ജമ്മു മുക്കസ്റാണ് ഷയാത്തീൻ. എന്താ ഷൈത്താന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? അന്നഹു ഷതന ഇദാ ബഅദ അനിൽ ഖൈരി. നേരെ ഷൈത്താൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നന്മയെ തൊട്ട് വിദൂരമായവനെന്നർത്ഥം. ഷതനത് അനിൽ ഖൈരി എന്നർത്ഥം. ഷതന വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബഅദ, വിദൂരമായി, ദൂരത്തായി എന്നാണ്. അപ്പൊ നന്മയെ തൊട്ട് വിദൂരമായി, അറബിയിലെ പ്രയോഗമുണ്ട് ഷതനത്ത് ദാറുഹു, വീട് ദൂരമായി എന്ന് പറയും. വീട് വളരെ ദൂരെയാന്ന് പറയില്ലേ, അതേ അർത്ഥത്തിന് പറയും ശത്തുനത്ത് ദാറുഹു, അവന്റെ വീട് വളരെ വിദൂരത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന വാക്ക് ശത്തുന എന്നാണ്. ആ ശത്തുനയിൽ നിന്നുള്ള വാക്കാണ് ഷൈത്താൻ. ഷൈത്താൻ എന്നാൽ നന്മയെ തൊട്ട്, എല്ലാത്തരം നന്മകളെ തൊട്ടും അകറ്റപ്പെട്ടവൻ, ദൂരെയാക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് ഷൈത്താൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് മുമ്പ്, ഖുർആൻ എവിടെയാണെങ്കിലും, അത് ബറാഅത്ത് സൂറത്താണെങ്കിലും ഏത് സൂറത്താണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം അഊദ് ഓതൽ അത് സുന്നത്താണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ പുറത്തും നിസ്കാരത്തിന്റെ അകത്തുമെല്ലാം അഊദ് ഓതൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാന്മാരെ മുഫസ്സിരീങ്ങളൊക്കെയും പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഈ അഊദ് ഓതുന്നതിന്റെ വലിയ പ്രത്യേകത, അള്ളാഹുവിനോട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ കാവൽ ചോദിക്കുക എന്നാൽ അത് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കലാം, അത് വായിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനുമതി തേടലാണ്. അഊദ് പോലുള്ള ഒരു ഹിക്മത്ത് തന്നെ അത് വാതിൽ മുട്ടലാണ്.
റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കലാമിനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ രാജാക്കളുടെ രാജാവായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ കലാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് രാജസദസ്സിപ്പാനും രാജാവിന്റെ ദർബാറത്തിനുമായിട്ട് അനുമതി ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഖുർആൻ ഓതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുനാജാത്ത് ഏർപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അവന്റെ നാവിനെ ശുദ്ധിയാക്കുക, മറ്റുള്ള എല്ലാ വർത്തമാനങ്ങളും തൊട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, നാവിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ അഊദോദൽ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസ്തിആത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവിനുള്ള ഒരു ക്ലിയറിംഗ് ആണ്, നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ള ഒരു വൃത്തിയാക്കലാണ്. നമ്മുടെ സംഭവിച്ചു പോയ എന്തെല്ലാം ലഘവുകളുണ്ടോ, വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനങ്ങളുണ്ടോ, ആ വർത്തമാനങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ശുദ്ധീകരണമാണ് അഊദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാകുന്ന ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ മാധുര്യമുള്ളതാകാൻ വലിയ കാരണവുമാണ് ഈ അഊദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിലൊക്കെ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം സമ്മതിക്കലും, ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കഴിവ് വേണം, അവൻ നമ്മൾ കഴിവാക്കി തരണം. എന്തിന്? ഈ ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചിനെ തൊട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ, അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് അത് ആ പിശാചിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിച്ചാലേ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. കാരണം ആ പിശാചിനെ നശിപ്പിക്കാൻ, ആ പിശാചിന്റെ ശർ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാത്രമാണ് എന്ന അർത്ഥം ഈ അഊദുവിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം അത് ഓതുമ്പോ ചൊല്ലൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ്. ആ അപ്പൊ ഇനി അഊദു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ശാഫി റളിയല്ലാഹു തആല പക്ഷം ആ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആയത്ത് അത് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ ഒരു എണ്ണമാണ്, ഒരു നമ്പറാണ്, ഒരായത്താണ്, ആയത്ത് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ശാഫി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു സ്വന്തം പക്ഷമല്ല. ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖറഅൽ ബസ്മലത ഫി അവ്വലിൽ ഫാത്തിഹ ഫി സ്വലാത്തി വഅദ്ദഹ ആയതൻ മിൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമസ്കാരത്തിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതി. മാത്രമല്ല വഅദ്ദഹ നബി സല്ലല്ലാഹു എണ്ണി, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീമിനെ എണ്ണി ആയതൻ മിൻഹാ അതിലൊരു ആയത്തായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു എണ്ണുകയും ചെയ്തു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം. അപ്പൊ ആ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇമാം ശാഫി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ ഒരു ആയത്താണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വേറെയും ഹദീസിൽ കാണാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ദാറുഖുത്നി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം, ഇമാം ദാറുഖുത്നി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം നബി ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അന്നഹു ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ് ഇദാ ഖറഅതും അൽഹംദുലില്ലാഹ് നിങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് അഥവാ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ ഫഖറഉ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം നിങ്ങൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ഓതണം. ഫഇന്നഹാ ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ ഉമ്മുൽ കിതാബ് കാരണം ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് ഖുർആന്റെ മാതാവായ സൂറത്താണ്. ഉമ്മുൽ കിതാബ് ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ്. കാരണം എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉമ്മ സൂറത്ത് ഖുർആനാണ്. ആ ഖുർആന്റെ ഉമ്മയായ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. അതുപോലെ വസ്സബുൽ മസാനി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന 7 ആയത്തുകളാണ് ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അഹദു ആയാതിഹ ആ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആയത്ത് ഈ 7 ആയത്തുകൾ ഒന്നാണ് എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായ ഹദീസിൽ നാം ദാറുഖുത്നി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നത് ഈ 7 ആയത്തുകൾ ഒന്നാണ് എന്ന് തന്നെ ഹദീസിന്റെ വചനത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഹദീസുകളിലൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇമാം ശാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇമാം ശാഫി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു അത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 7 ആയത്തുകൾ, ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ആണ്, അവസാനത്തെ ആയത്ത് സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലീൻ എന്ന് വരുന്നതാണ്, അത് 7ാമത്തെ ആയത്തുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം കൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹി
പറഞ്ഞ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ, അത് ഇടങ്ങാറാണ്ട. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം, നമുക്ക് വേണം അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിയായി ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ എന്താണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പറയുന്നത്. ഖുലൂ, ഓ അടിമകളെ നിങ്ങൾ പറയുവീൻ. പറയണം എന്താ? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബിസ്മില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓതാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഏത് അള്ളാഹ്? അർ-റഹ്മാൻ അർ-റഹീം. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹി. അപ്പൊ ബിസ്മില്ല അല്ല, നമുക്കറിയാം ഇസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് നടത്തും. ഇസ്മിന് എന്ത് ചെയ്യാ? ഹംസയും സീനും മീമും, ഇത് മൂന്നക്ഷരം കൂടിയതാണ് ഇസ്മ എന്ന സാധനം. അപ്പൊ അതിനൂടെ ബാഗ് കൂടി വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ബിസ്മില്ലാഹിൽ എഴുത്തിന് എന്തില്ല? ആരിഫ് കാണാനില്ല. ആരിഫ് കാണാനില്ലാത്തതിന് പകരമാണ് ശരിക്ക് ബായിന്റെ കാല് നീട്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മളവിടെ നോക്കിയാലും ബിസ്മില്ലാഹിന്റെ ബാഗ്, ആ ബായിന്റെ കാല് കുറച്ച് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, സാധാരണ ബായിന്റെ കാലല്ലല്ലോ. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലേ? നമുക്കറിയാലോ, ബിസ്മില്ലാ നമ്മൾ എഴുതി കണ്ടിട്ടില്ലേ ധാരാളം. ബിസ്മില്ലാഹി ധാരാളം എഴുതി കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഖുർആനിലെ ബിസ്മില്ലാന്റെ ബായിന്റെ കാലിന് അല്പം നീട്ടമില്ലേ വലത്തെ ഭാഗത്ത്? ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബായിന്റെ നീട്ടം വരാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് ശരിക്ക് ആ ഇസ്മിന്റെ ആദ്യത്തുള്ള ഒരു അലിഫുണ്ടായിരുന്നു, അലിഫ് പോയി. നേരെ ബി ഇസ്മി എന്ന് എഴുതേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇഖ്റ ബിസ്മി എഴുതുന്നത് പോലെ ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ബി ഇസ്മി ബായിനെ അലിഫ് കൊടുക്കും. എന്നാ ഇവിടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീമിന്റെ അവിടെ എന്താണ്? ബായിനെ അലിഫ് ഇല്ല, അലിഫ് പോയി. ഈ അലിഫ് പോയതിന് പകരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ബിസ്മില്ലാന്റെ ബായിന്റെ കാൽ അല്പം നീട്ടി എഴുതുന്നത്. കളയപ്പെട്ട അലിഫ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ബായിന്റെ കാൽ അല്പം നീട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ അലിഫിനെ, ഇസ്മിന്റെ ആ അലിഫിനെ കളയാൻ കാരണം എന്താ? അത് എല്ലാരും പറഞ്ഞു, അതിൽ കസറത്തുൽ ഇസ്തിമാൽ, ഈ ബിസ്മില്ല എന്റെ ഈ പ്രയോഗം ധാരാളമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ബായിനോട് ഇസ്മിനെ ചേർത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ പ്രയോഗം ധാരാളമായതുകൊണ്ട് ഈ ബായിനോട് ഇസ്മ എഴുതുമ്പോ അവിടെ ഇസ്മിന്റെ അലിഫിനെ കളയലാണ് പതിവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതങ്ങനെ അലിഫിനെ കളയൽ രീതിയായതാണ്. എന്നാ ഇഖ്റ ബിസ്മി അവിടെ അത്രമാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? വ്യാപകമായ പ്രയോഗമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതുമ്പോ ഇഖ്റ ബിസ്മി എന്നുള്ളത് ബി ഇസ്മി തന്നെ ബായിന് ശേഷം അലിഫ് കൊടുക്കും. ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖൽ ഇൻസാന മിൻ അലഖ്. അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ബിസ്മില്ല, അള്ളാഹു തആല ആദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട്, ജഗന്യന്താവായ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ നാമമാണ് എല്ലാത്തിനേക്കാളും മുന്തിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ആ റബ്ബിന്റെ നാമം മുന്തിച്ച് അതിന്റെ മഹത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം അടിമ തുടങ്ങാൻ. അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹുവിന്റെ പേരുകൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലന്റെ പേരുകൊണ്ട് തുടങ്ങി അതിന്റെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബാദത്തുകളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഏത് കാര്യത്തിലും ബിസ്മി കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. അത് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വാക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആയത്തിന്റെ മഅന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും. ബിസ്മില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട്, ഇസ്മ കൊണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൊണ്ട് എന്താക്കുന്നു? ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതാൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വാചകം സങ്കല്പിച്ചു വിടുമ്പോഴേ എപ്പോഴും അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാവും. അപ്പൊ സങ്കല്പിക്കൽ എങ്ങനെയാണ്? മഹാന്മാരൊക്കെയും പറഞ്ഞു, അത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണോ ആ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കലാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റാവുക. ബിസ്മില്ല ഇവിടെ എന്ത് ഖുർആൻ ഓതാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഖുർആൻ ഓതാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി അഖ്റഉ, അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ ഓതാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. വാഹനം കയറാൻ സമയത്താണെങ്കിലോ ബിസ്മില്ലാഹി അർത്തഹിലു,
ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ വാഹനം കയറുന്നു. വാഹനത്തെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലോ ബിസ്മില്ലാഹി അൻസിലു, അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാനിതാ വാഹനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു. വീട്ടിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി അദ്ഖുലു, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഏത് സമയത്തും എന്താണോ അവൻ ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനം, ആ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാനയായിരിക്കും അവിടെ സങ്കല്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമാവുക. അപ്പൊ എന്ത് കാര്യവും തുടങ്ങുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹി കൊണ്ട് തുടങ്ങണം. അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെയും അടിമകളെ, ഈ സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ബാബു തഅലീമിൽ മസ്അല, എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്താണ്. അപ്പൊ ഈ സൂറത്തിനും അള്ളാഹു തആല പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്, ആ റബ്ബിന്റെ പേര് കൊണ്ട് സഹായം തേടി, ആ റബ്ബിന്റെ പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം, അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ മഹത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്തി വേണം എന്താണ് ആരംഭിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു തആല പറയും ബിസ്മില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓതാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഏത് അള്ളാഹ്? അർ റഹ്മാൻ, റഹ്മാനായ, അർ റഹീം, റഹീമായ. റഹ്മാൻ റഹീം രണ്ട് വസനാണ്, ഫഅലാൻ ഫഈൽ വസൻ. റഹം എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലന്റെ കാരുണ്യം, നന്മ ചെയ്യാനുള്ള, കൃപ ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേകമായ കഴിവ്, അതാണ് കാരുണ്യം. ആ കാരുണ്യം എന്ന വാക്കിൽ നിഷ്പന്നമാകുന്ന ഫഅലാൻ വസന്, ഫഈൽ വസനാണ് അർ റഹ്മാൻ അർ റഹീം. മഹാന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ആ വാചകങ്ങളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന പോലെ അർത്ഥത്തിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. റഹ്മാൻ എന്ന അക്ഷരം അതിലെന്താണ്? റഹ്മ, റ, ഹ്, മാ, ന്, അഞ്ചക്ഷരമുണ്ട്. റഹീമിന് 4 അക്ഷരമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ റഹീമിനേക്കാൾ അക്ഷരം ഏതിലുണ്ട്? റഹ്മാനിലുണ്ട്. അപ്പൊ റഹീം എന്ന പദത്തിനേക്കാൾ എത്രയോ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഉള്ളതാണ് റഹ്മാൻ എന്ന പദം. കൂടുതൽ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, ധാരാളം ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദമാണ് റഹ്മാൻ എന്ന പദം. അതിനേക്കാൾ ആശയമെല്ലാം അർത്ഥം, മീനിങ് കുറവുള്ളതാണ് റഹീം എന്ന പദം. അപ്പൊ എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ റഹ്മാനാണ്. റഹ്മാൻ എന്നതിന് ധാരാളം മാന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രശസ്തമായ മാനയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ളത് പോലെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അടിമകൾ ആരാകട്ടെ, ബിറാകട്ടെ ഫാജിറാകട്ടെ, തെമ്മാടിയാകട്ടെ നല്ലവരാകട്ടെ, ആരാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് കൊടുക്കുന്നവനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. സൃഷ്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നവനാണ്, അവർക്കെല്ലാം റഹ്മ ചെയ്യുന്നവനാണ് റഹ്മാനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. അങ്ങനത്തെ റഹ്മാനായ റബ്ബ്. അർ റഹീം, റഹീമിന്റെ മാനയാണ് അത് ഖാസ്സായ റഹ്മത്താണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നാളെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പാരത്രിക പരലോകത്തെത്തുമ്പോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കാരുണ്യം ഇതുപോലെ അവൻ കൊടുക്കുകയില്ല. അവന്റെ ജലാലിയത്ത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പരലോകം എന്നാൽ. അമ്പിയാക്കന്മാര് പോലും വിറച്ചു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് പരലോകം. ആ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു കാരുണ്യം കൊടുക്കാർക്ക് മാത്രം, അവനെ വഴിപ്പെട്ട അടിമകൾക്ക് മാത്രം. അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം പരമകാരുണികനും കരുണാനിധി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ അർത്ഥം, അഥവാ ആഖിറത്തിൽ പരലോകത്ത് അവന്റെ അടിമകൾക്ക് മാത്രം റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവനായ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാനിതാ ആരംഭിക്കുന്നു, ഞാൻ ഓതാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്നർത്ഥം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മാന. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പറയുമ്പോ അവിടെ അല്പം ഫിഖീന മസലകൾ നമ്മൾ പറയണം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പറയുന്നത് വളരെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ബിസ്മി കൊണ്ടാണ് എന്തും ആരംഭിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ബിസ്മി തന്നെ ഹറാമാകുന്ന ഘട്ടമുണ്ട്, ബിസ്മി കറാഹത്താകുന്ന ഘട്ടമുണ്ട്, ബിസ്മി സുന്നത്താകുന്ന ഘട്ടമുണ്ട്, ബിസ്മി അനുവദനീയാകുന്ന ഘട്ടമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല മസലയും ബിസ്മിയിലും വരും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചു തന്നു, കുല്ലു അംരി ദീ ബാലിൻ ലാ യുബ്ദ. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ഷെയർ ചെയ്തോ, പേപ്പർ കാണുന്നുണ്ടോ? ആ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായ വാക്കാണ് കുല്ലു അംരിൻ ദീ ബാലിൻ ലാ യുബ്ദ ഫീഹി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഫഹു അബ്തർ ഔ അഖ്ത ഔ അജ്ദ. അത് ഈ ഔ അജ്ദമൊക്കെ ശുക്റാവിയാണ്, അതാ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ സംശയമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു പറഞ്ഞ വാക്ക് അബ്തർ എന്നാണോ അല്ല അഖ്ത എന്നാണോ? അജം ആശയം അതാണ്. എന്താ ആശയം? നബി സല്ലല്ലാഹു പറയുന്നത് ലൗ കുല്ലു അംരിൻ, ഏത് കാര്യവും, ദീ ബാലിൻ, ഒരു ഹാലുடைய, ഒരു കാര്യമുடைய, അഥവാ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ആദരവുള്ള ഏത് കാര്യവും, ഒരാദരവുള്ള ഏത് കാര്യവും ലാ യുബ്ദു ഫീ, അവിടെ അത് തുടങ്ങപ്പെടുന്നില്ല ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം കൊണ്ട് തുടങ്ങപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫഹു അബ്തർ, അത് ബറക്കത്ത് കുറഞ്ഞതാണ്, ബറക്കത്തില്ലാത്തതാണ്, ബറക്കത്ത് കെട്ടതാണ്, ഉപകാരം കുറഞ്ഞതാണ്. ആ ഉപകാരം കുറഞ്ഞതാണല്ലേ, ബറക്കത്ത് കുറഞ്ഞാണെന്നതിന്റെ പദപ്രയോഗ നബി നടത്തിയത് അബ്തർ എന്നാണോ അഖ്ത എന്നാണോ അജ്ദം എന്നാണോ അറിയില്ല. എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു വാക്കാ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഏത് കാര്യവും, ഏത് നല്ല കാര്യവും
ഇത് നല്ല കാര്യം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അത് ബറക്കത്ത് കെട്ടതാണ്, ഉപകാരം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഓരോ ബറക്കത്താണ്. ഇപ്പോൾ വായന നടത്തുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് വായന കൊണ്ട് ആ വായന ഉപകാരപ്പെടലാണ്, വായന കൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകലാണ്. ആ ബറക്കത്ത് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ആ വായന വെറുതെ വായിച്ചിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. ആഹാര സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അവന്റെ ബോഡിക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യണം, ഫലം ചെയ്യണം. ആഹാരം കുറെ കഴിക്കും ബിസ്മില്ലില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബറക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ഫലപ്പെടില്ല എന്നർത്ഥം. ശരീരത്തിന് ജിസ്മിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഉപകാരമില്ലെന്നർത്ഥം. ഇൽമു പഠിക്കുകയാണ്, ഇൽമു പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബിസ്മി തുടങ്ങണം. ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഇൽമു കൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയോജനം കിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. ഇങ്ങനെ ഏത് കാര്യത്തിലെയും അവിടുത്തെ അപൂർണത അല്ലെങ്കിൽ കുറവ്, ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതിന്റെ പ്രയോജനം അത് ചുരുങ്ങിപ്പോകലാണ്, കുറവായി പോകലാണ്. അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു വന്ന ഏത് കാര്യവും. അപ്പൊ ഏത് നല്ല കാര്യവും തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? അത് ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങണം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ബിസ്മി നിർബന്ധം എന്നാണോ? അല്ല. ബിസ്മി സുന്നത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇല്ല. അതേസമയം ബിസ്മി ചിലപ്പോൾ ഹറാമായി വരും. ബിസ്മി വാജിബാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശാഫി മദ്ഹബ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന് ബിസ്മി ഓതൽ എന്താണ്? നിർബന്ധമാണ്, വാജിബാണ്. ഫാത്തിഹ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഫാത്തിഹ ബിസ്മി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിഹ പൂർത്തിയാവില്ല ശാഫി മദ്ഹബ് പ്രകാരം. അപ്പൊ ഫാത്തിഹ അവിടെ ഓതൽ നിർബന്ധമാണ്. എന്നാ ഫാത്തിഹ വ്യക്തിപരമായ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ വ്യക്തിപരമായ സുന്നത്തുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒതു കൊടുക്കുകയാണ്, കുളിക്കുകയാണ്, ആ സമയത്ത് ബിസ്മില്ലൽ ഓരോരുത്തർക്കും വൈയക്തികമായ സുന്നത്താണ്. വൈയക്തികമായ സുന്നത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം ചെല്ലുക എന്നുള്ളത്. ഇത് സുന്നത്ത് കിഫായായി വരും. സുന്നത്ത് കിഫായ എന്നാൽ സാമൂഹ്യമായ സുന്നത്ത്, അഥവാ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ജില്ലയിൽ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഗുണം കിട്ടും. ഏതുപോലെ? കമാഫി അക്കിൽ ജമാ, ഒരു സംഘമായിരുന്നു കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മക്കളും ഭാര്യ എല്ലാം കൂടി കഴിക്കുകയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ബിസ്മില്ലാത്തിന് എല്ലാവർക്കും എന്റെ കൂലി കിട്ടും. എല്ലാവർക്കും ചെല്ലാം, പക്ഷെ ഒരാൾ ചെല്ലിയത്തിന് സുന്നത്ത് വീടും, കറാഹത്ത് ഒഴിവാകും. അപ്പൊ ഒരാൾ ചെല്ലിയാൽ തന്നെ അവിടെ പിശാചിന്റെ ഷെറ്, കാര്യമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ ഉപദ്രവം, ഈ പറഞ്ഞ പിശാചിന്റെ ഷെറിനെ തൊട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വലിയ വഴി എന്താണ്? അത് ബിസ്മില്ലലാണ്. എത്രയോ ഹദീസ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയമില്ലേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബിയും കൂടി കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഓടി വരുന്നു കൈയിടാൻ വേണ്ടി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പെൺകുട്ടിയുടെ കൈ കയറി പിടിക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു പറയാം, അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്ത് പറയുകയാണ്, അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം, എന്റെ കൈയും ഈ കുട്ടിയുടെ കൈയും പിശാചിന്റെ കൈയുമുണ്ട്. എന്റെ കൈയും ഈ കുട്ടിയുടെ കൈയും പിശാചിന്റെ കൈയുമുണ്ട്, ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ദിക്ർ ബിസ്മി ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് കൈയിട്ട് ഇതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ, ഇതിൽ ഷെയർ കൊള്ളാൻ പിശാചി വന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ പിശാചിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ, പിശാചിനെ തുരത്താനുള്ള ഏക മാർഗം അത് ദിക്റുല്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്റാണ്. ബിസ്മി എല്ലിയാൽ ആ സമയത്ത് ശൈത്താൻ ഓടും. ആ ബിസ്മിയിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പിശാജ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബൂവത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട്, അവിടുത്തെ റിസാലത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നബികൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന നബികൾ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ചെല്ലേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഘടിതമായ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ ബിസ്മി ഇല്ലാൽ ആ ബിസ്മി മതിയാകും. അപ്പൊ സുന്നത്ത് കിഫായാണ് ഇപ്പൊ മസല. അതുപോലെ ഭാര്യാഭർത്തൃ സംസർഗത്തിന്റെ വേളയിൽ അവിടെ ഒരാൾ ബിസ്മി ഇല്ലാൽ രണ്ടാക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? കറാഹത്ത് ഒഴിവായി കിട്ടും. രണ്ടാക്കും എന്താണ്? അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും. അതേ സമയത്ത് ബിസ്മി ഹറാമായി വരും ചിലയിടങ്ങളിൽ. അങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബിസ്മി എല്ലിയാൽ അപ്പൊ ബിസ്മി ഹറാമായി വരും. ഉദാഹരണം വ്യഭിചാരം. വ്യഭിചാരം അടിസ്ഥാനപരമായ ഹറാമായ സംഗതിയാണ്. അത് ഹറാമാണെന്ന് അറിയാത്ത ആരുമില്ല. അപ്പൊ അതൊരാളെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ആ സമയത്ത് ബിസ്മി ഇല്ല. കള്ളുകൂടി ഹറാമാണ്, ആ സമയത്ത് ബിസ്മി ഇല്ലാൽ അത് പച്ച ഹറാമാണ്. അതുപോലെ അടിസ്ഥാനപരമായി കറാഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ, ആ കറാഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ല, അതും കറാഹത്താണ്. അടിസ്ഥാനപരമായ കറാഹത്തായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതുപോലെ? ഉദാഹരണം ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ തന്റെ ഇണയുടെ മുഖ്യഭാഗം നോക്കുക, ഭാര്യയുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് ഒരാൾ നോക്കുക, സംഗതി അത് അടിസ്ഥാനപരമായി കറാഹത്താണ്. അഥവാ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? അത് അടിസ്ഥാനപരമായി കറാഹത്തായ സംഗതിയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റുള്ളവരാകുമ്പോൾ ഹറാമാകും, ഇതിവിടെ സ്വന്തം ഇണയുടേതാകുമ്പോൾ കറാഹത്താണ്, ശക്തിയായ കറാഹത്താണ്. ആ കറാഹത്ത് അത് ചെയ്യുന്ന വേള ഒരാൾ ബിസ്മി ഇല്ലാലോ, ബിസ്മി കറാഹത്താണ്, പാടില്ല. അടിസ്ഥാനപരമല്ലാത്ത കറാഹത്ത് ഏതാണ്? ഉദാഹരണം ഉള്ളി കഴിക്കുക.
ഉള്ളി സാധാരണ കഴിക്കാന്ന് പറയാൻ ഉള്ളി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഭവമാണ്. അപ്പൊ സാധനം കഴിക്കുന്ന എന്ത് അടിസ്ഥാന കറാഹത്തല്ല. ഏകദേശം ഇവിടെ കഴിക്കുന്നത് ഉള്ളി ആയതുകൊണ്ട് കറാഹത്തായതാണ്. കഴിക്കുന്നത് ഉള്ളി ആയതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ആ ഉള്ളി അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കറാഹത്തായി വരും. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ വിസ്മയില്ലാലും അത് കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ കറാഹത്ത് വരില്ല. കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായ കറാഹത്തായ സംഗതിയില്ല. അടിസ്ഥാനപരമായ കറാഹത്തായ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇണയുടെ ഗുഹ്യഭാഗം നോക്കൽ പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ വിസ്മയില്ല, ആ വിസ്മി മക്രൂഹാണ്, കറാഹത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഏത് നല്ല കാര്യവും നല്ല കാര്യങ്ങളില്ലാത്ത കാര്യം, ഉദാഹരണം ഒരാളുടെ സബാല വേസ്റ്റ് അടിക്കുകയാണ്, വേസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ വേസ്റ്റ് വൃത്തികെട്ട സാധനങ്ങൾ നീക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുടെ വിസ്മയില്ലല്ലോ, അത് യോജിച്ച സംഗതിയല്ല, പാടില്ല. കാരണം അത് ദീപാറല്ല, ഒരു ആദരവുള്ള കാര്യമല്ല, ആദരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ആദരവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അള്ളാഹു ഇസ്മിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തലും പാടില്ലാത്ത സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ അത് നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇനി പ്രത്യേക ബഹുമാനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ മഹാന്മാരൊക്കെ മക്കാനില്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ലോഡ്, ഒരു ഭാരം നീക്കി വെക്കാൻ വിസ്മയില്ല. അത് വിസ്മയിന്റെ വിധി എന്താ? അത് ഹലാലാണ്, മുബാഹാണ്, പ്രത്യേക സുന്നത്തുള്ള സംഗതിയല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബിസ്മില്ലാഹി മസ്അല എന്താണെങ്കിൽ പല രീതിയിലും വരുമെന്നർത്ഥം. പല രീതിയിലും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന മസ്അലയും വരും. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി പഠിപ്പിച്ചെന്ന വലിയൊരു ആശയമാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഒരു ബാലുടയ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിന് അവിടെ ബിസ്മിയിൽ അത് ശക്തിയായ സുന്നത്താണ്. നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഓതൽ ഫാത്തിഹാന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അത് ഫാത്തിഹയിൽ ബിസ്മി ഓതൽ നിർബന്ധവുമാണ്. അപ്പോ റഹ്മാൻ റഹീമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു, ഇസ്മു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ ഇസ്മു സായിദിയായി കൂട്ടാം. ശരിക്കും അള്ളാഹ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ്. ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന ആ ബായിന് ഒരു ഇസ്തിആനത്തിന്റെ മാന, അഥവാ ശരിയായ അർത്ഥം ബിസ്മില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട്, അല്ലെ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സഹായം തേടുന്നവനായ നിലയിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ആ ബായിന് ഒരു ഇസ്തിആനത്തിന്റെ മാന, സഹായം തേടുന്ന ഒരു അർത്ഥം കൂടി അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് സഹായം തേടുന്നവനായ നിലയിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം തേടുന്നവനായ നിലയിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് അല്ലെ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സഹായം തേടുന്നവനായ നിലയിൽ ഞാൻ ഓതാൻ ആരംഭിക്കുന്നു, അല്ലെ ഞാൻ വാഹനം കയറുന്നു എന്നൊക്കെ ആ ബായിന് അർത്ഥം വരും, ബിസ്മില്ലാഹി എന്നതിന് അർത്ഥം വരും എന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പോ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, റഹ്മാൻ റഹീമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹി തന്നെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ മാന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ബിസ്മിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ബിസ്മിയിൽ ധാരാളം ഫളായിലുണ്ട്. എല്ലാം പറഞ്ഞ് അല്പമൊക്കെ ചില പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിപ്പോൾ സമയം കഴിയാണ്, ഇപ്പൊ നാളെ പറയാന്ന് കരുതുന്നു. ഇങ്ങനെ ഫളായിലൊക്കെ പറയുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഓടിപ്പോയി ഫാത്തിഹ പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആർക്കും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? ആ വേസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, ജബാലന്റെ അപ്പൊ ഈ ജബാല പോലുള്ള വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളെ നേഴ്സ് പോലുള്ള ഇപ്പൊ സംഗതി ജബാല നേഴ്സായിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ വൃത്തിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സംഗതി വൃത്തിയെല്ലാം അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെയാണ് എന്താണ് എല്ലാ വേസ്റ്റ് പടക്കുന്ന അള്ളാഹുമാണ്. പക്ഷെ വേസ്റ്റിനെ പടച്ച അള്ളാഹ് നമ്മൾ പറയൂലല്ലോ, അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തോട് ചോദിച്ചതല്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ മൂത്രത്തെയും കാഷ്ടത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു അല്ലേ, മൂത്രത്തെയും കാഷ്ടത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുവോ? പറയൂല. അപ്പൊ അതുപോലെ മൂത്രം കാഷ്ടം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ബിസ്മി ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അത് എന്തിൽപ്പെട്ടതല്ല ഈ പറഞ്ഞ ദീപാൽ നബിസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ, കുല്ലു അംരി ദീപാലിൻ, ഒരു ഹാലുടയ ഒരു കാര്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം? ബിസ്മി വേണം. അതുപോലുള്ള സംഗതിയല്ല ഈ വേസ്റ്റ് നീക്കൽ. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണ്ടതില്ല? അവിടെ ബിസ്മി പറയേണ്ടതില്ല. ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ സാലഡ് കൊണ്ടിരുന്നില്ല, അതിൽ ഉള്ളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ ഉള്ളി കഴിച്ച് തുടക്കത്തില് നമ്മള് ബിസ്മി വിട്ടാണ്ട് ഉള്ളി കഴിക്കണ്ടേ? ഉള്ളി മാത്രം കഴിക്കുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ, സാലഡിന്റെ കൂടെ ആവുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളി അതങ്ങനെ കറാത്താൻ കാരണം ഉള്ളി എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുർഗന്ധമുള്ള പച്ച ഉള്ളി ആകുമ്പോഴാണ്. ആ പച്ച ഉള്ളി എന്ത് ചെയ്യുക, അത് വേവിച്ചതാകുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളികൾ ഇപ്പൊ എന്തായാലും പലതരം ഉള്ളിയില്ലേ, ഉള്ളി എന്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദുർഗന്ധം ഇല്ലാത്ത ഉള്ളി ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, പച്ച ഉള്ളി, ആ പച്ച ഉള്ളി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് ദുർഗന്ധമുള്ള. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാന്മാരെ അമ്പിയാക്കന്മാരൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ സാധനമാണ് ഈ പച്ച ഉള്ളി. അല്ല, പക്ഷെ അതല്ല ബിസ്മി ചെല്ലുന്ന കാര്യം. ഇപ്പം ഭക്ഷണത്തിന് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചമ്പറിന്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റിൽ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിന്നു, അപ്പം ബിസ്മി അല്ലണ്ടേ? അതാണ് ചോദ്യം. അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പറയും ബിസ്മി അല്ലാന്നാ പറഞ്ഞത്.
അവിടെ ആ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അടിസ്ഥാനപരമായ കറാഹത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ബിസ്മില്ലത്തിന് കുഴപ്പമില്ല. ഉള്ളി തിന്നൽ എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായ കറാഹത്തില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഉള്ളി ആയതുകൊണ്ട് അത് കറാഹത്തായി വരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ബിസ്മില്ല, കുഴപ്പമില്ല. അതേ സമയത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇണയുടെ ഗുഹ്യഭാഗം നോക്കൽ അത് അടിസ്ഥാനപരമായ കറാഹത്താണ്. അടിസ്ഥാനമായ കറാഹത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബിസ്മില്ല എന്താണ് കറാഹത്തായി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കും, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഉള്ളിയിലേക്ക് മാത്രം, ഉള്ളി അല്ലാത്ത ഒരുപാട് സാധനം ഉണ്ടല്ലേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ നിർത്താൻ നോക്കില്ലേ, 7:01 സമയം കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെയും നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ്ണ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ മകനായിട്ട് പെരുമ്പാവൂർ ഒരു എക്സാമിന് വന്നതാണ്. എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, 12 മണി വരെ ഉണ്ട്. എന്ത് എക്സാമാ അത് PG കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമാണ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ അള്ളാഹ് സന്തോഷാക്കട്ടെ. അള്ളാഹു താല നല്ല റിസൾട്ട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു മക്കളെ എല്ലാം നല്ല ഇസ്സത്തിനും ഇഫ്ഫത്തിനും ആക്കി തരട്ടെ. രണ്ട് രോഗത്തിന് കണ്ണുകുറുമയാക്കി തരട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം.